নমস্কার, আমার বাংলা নিয়ে আমি অয়ন। বন্দে মাতরম নিয়ে বিরোধীরা সুর চড়িয়েছিল মোদী সরকারের বিরুদ্ধে, আর সেই বন্দে মাতরমই ফিরিয়ে দিলেন বিরোধীদেরকে, বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राममोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? বন্দে মাতরমকে ইস্যু করেছিল বিরোধীরা, তাকে ভোঁতা তো করলেনই, উল্টে সেই বন্দে মাতরমকে অস্ত্র করেই বিরোধীদের তুলোধনা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে আলোচনা হয় লোকসভায়। সেখানেই মুসলিম লীগের নাম নিয়ে কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন প্রধানমন্ত্রী। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। वंदे मातरम के 100 साल हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। दूसरी वजह ये है कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। সম্প্রতি বন্দে মাতরম ইস্যুতে কেন্দ্রের শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হন বিরোধীরা। প্রশ্ন তুলেছিলেন, রাজ্যসভায় বন্দে মাতরমের মতো দেশাত্মবোধক স্লোগানকে কিভাবে নিষিদ্ধ করতে পারে মোদী সরকার। এদিন কোচবিহার যাওয়ার পথে ফের এ নিয়ে সুর চড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राममोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? देशेर सम्बन्धे যারা জানে না তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান। बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। বিরোধীদের তোলা বন্দে মাতরম ইস্যুকে সামনে রেখেই এদিন বিরোধীদের নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদী। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। অপারেশন সিঁদুর হোক বা এসআইআর, একের পর এক ইস্যুতে সংসদে আলোচনার দাবিতে সরব হতে দেখা যায় বিরোধীদের। কখনো সেই দাবি মেনে নেয় সরকার, কখনো আবার তা উড়িয়ে দেয়। এবার শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেও এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে সুর চড়ায় বিরোধীরা। সেই দাবি সরকার মেনে নিলেও ঠিক হয় সোমবার আলোচনা হবে বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে, আর মঙ্গলবার আলোচনা হবে এসআইআর নিয়ে। এসআইআর নিয়ে সংসদে শাসক দলকে কোণঠাসা করতে যখন প্রস্তুত হচ্ছে বিরোধীরা, তখনই বন্দে মাতরমকে সামনে রেখে আক্রমণের ঝড় তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों? নিউজ 18 বাংলা। বন্দে মাতরমে দাদা বিভ্রাট 23 মিনিট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলে গেলেন বঙ্কিম দা, আপত্তি জানালেন সৌগত রায়, তারপরে বললেন বাবু। আর সংস্কৃতি মন্ত্রী, তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী, তিনি একেবারে নামই ভুল বললেন। बंकिम दा ने चुनौती दी। बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की, तब बंकिम दा उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए
बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে লোকসভায় আলোচনা। সোমবার সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা বলে সম্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। জানিয়ে তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তৃণমূল সাংসদের আপত্তির পর বঙ্কিম বাবু বলে ভাষণ দেওয়া শুরু করেন নরেন্দ্র মোদী। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। খুব দুঃখজনক ব্যাপার, বন্দে মাতরমের উপর বিতর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী 3 বার বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিম দা বলেছেন। রেকর্ডে থেকে গেল পার্লামেন্টের প্রসিডিং যে প্রধানমন্ত্রী এটাও জানেন না যে কিভাবে একজন বাঙালি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলতে হয়। পুরা বাংলায় ভোট পাওয়ার জন্য বাংলায় এটা ওটা বলছে, কিন্তু বাঙালি সেন্টিমেন্টকে কি করে সম্মান দিতে হয় সেটা এখন বিজেপির কোনো নেতারই জানা নেই। তার মধ্যে জৈবিক প্রাণীর যে সদ্গুণগুলো থাকা দরকার, সৌজন্য থাকা দরকার, সেসবের প্রচন্ড ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। ওরা যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সমস্ত মানুষেরা ছিলেন তাদের কোনো কার্যকলাপের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। গানটার রচনার পেছনে একটা বড় ইতিহাস আছে, সেটা নিয়ে আলোচনার স্পর্ধা কি করে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলে সম্বোধন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাতনির মতে এটা দুর্ভাগ্যজনক। সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। হয়তো আমি কিছু ভেবে বলেনি, এটাও হতে পারে, হয়তো মানে ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। যদি সত্যি হয়ে থাকে তো এটা প্রতিবাদ করারই উপযুক্ত কথা, প্রতিবাদ করাই উচিত। বঙ্কিম দাও শ্রদ্ধা সুলভ, সিনিয়রকে এল্ডার ব্রাদারকে বলতেই পারে। এটা পশ্চিমবঙ্গে দাদা বোন দিদি এগুলো চলে, সেই অর্থে হয়তো বলেছেন। বঙ্কিমবাবু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। কেউ প্রতিবাদ করছেন, কেউ বলছেন ভুল করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এ নিয়ে এত বিতর্কের কি আছে? এদিকে এই বিষয়টি ঠান্ডা হওয়ার আগেই নয়া বিতর্ক বাঁধিয়ে বসেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। লোকসভায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর কথার উত্তর দেওয়ার সময় তিনি বলেন বঙ্কিম দাস চ্যাটার্জি, জানিয়ে বেঁধে যায় তুমুল বিতর্ক। माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देते हुए अभी ये कहा कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বারবার বলছেন বঙ্কিম দা, মানে মনে হচ্ছে যেন চায়ের দোকানে একসঙ্গে আড্ডা দেন। গোটা যে ঔদ্ধত্য, এই ঔদ্ধত্য কোনোভাবেই বাংলার মানুষ মেনে নেবেন না। এবং শুধু উনি নন, তারপরে দেখা গেল আরেকজন মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের, তিনি এবার বলছেন বঙ্কিম দাস চ্যাটার্জি। বাংলার প্রতি আক্রোশ, বাংলার প্রতি যে ঘৃণা এবং বাঙালি মনীষীদের ধারাবাহিকভাবে অপমান করবার যে দীর্ঘ তালিকা, তাতে নতুন সংযোজন হচ্ছে বঙ্কিম দা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে লোকসভায় আলোচনা, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ঘিরেই বিতর্ক। নিউজ 18 বাংলা। আর রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নাকি বাংলা বোঝেন না, তাই তৃণমূলের প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি, এমনটাই অভিযোগে সরব। আমি প্রশ্ন করি এসআইআর কে নিয়ে
যারা হিন্দু তাদেরকে এখান থেকে তাহলে কেন বিতাড়িত করার জন্য আপনারা করছেন? তার উত্তরে উনি আজকে কোনো জবাব দিতে পারেনি। তার উত্তরে খট্টারজি, যিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, তিনি বলেছেন যে তারা বাংলা বোঝেন না। অনুপ্রবেশকারী বলে এদেশ থেকে হিন্দুদের বের করে দেওয়া, এটা আমরা জানতে চাই। বাংলা বোঝেন না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তাই বাংলায় প্রশ্ন করে উত্তর পাননি বাংলার সাংসদ। এমনই অভিযোগে সরব রাজ্যসভা তৃণমূল সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর। তৃণমূলের দাবি, আগে থেকে জানানো হয়েছিল বাংলায় প্রশ্ন করা হবে, তারপরেও জবাব দেননি মন্ত্রী। আমি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জানতে চাই কিভাবে আমাদের মতন সংখ্যালঘু মতুয়া সম্প্রদায় যারা বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে দেশে আসতে বাধ্য হয়েছে, তাই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কি পরিকল্পনা? স্যার, এসআইআর এর নামে অনুপ্রবেশকারী বলে এদেশ থেকে হিন্দুদের বের করে দেওয়া, এটা আমরা জানতে চাই। And I did not understand that. Okay. Ms. Wadi Maliwal. We will consider your question and. Yes, sir, I understood. I understood the question. Please. My colleague translated that. Okay. Okay, no problem. Wait. No problem, no. No. आप बैठिए. Now he is answering. आप बैठिए, he is answering. अरे you want answer now? आप बैठिए, he is answering. আমি প্রশ্ন করি, যারা বাংলাদেশ থেকে এসে আমার মতো সমাজের মানুষ, এসআইআর কে নিয়ে যারা হিন্দু তাদেরকে এখান থেকে তাহলে কেন বিতাড়িত করার জন্য আপনারা করছেন? তার উত্তরে উনি আজকে কোনো জবাব দিতে পারেনি। এইভাবে বাংলাকে বিভিন্নভাবে বাঙালিদের উদ্বাস্তু এবং মতো সমাজের হিন্দুদের ওনরা এসআইআর করে তাদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য এবং ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকানোর জন্য যে পরিকল্পনা করেছে, আজকে আমরা সেটা বুঝতে পারলাম। খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তার উত্তরে খট্টারজি, যিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, তিনি বলেছেন যে তারা বাংলা বোঝেন না। যদিও আমাদের চিফ হুইপ নোটিশ দিয়েছিলেন যে আমরা প্রশ্ন বাংলায় করব এবং তার যেন ইন্টারপ্রেটার থাকে, এবং ট্রান্সলেটর কিন্তু ছিল, কিন্তু উনি বললেন যে আমরা বাংলা বুঝি না এবং কোনো ইন্টারপ্রিটেশন নেই, তাই আমরা জবাবও দিতে পারবো না। এটা বাংলার প্রতি অপমান। শান্তনু ঠাকুর আমাদের মতুয়ার সমাজের প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তাহলে কি বিজেপি বাঙালি বিরোধী? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কর্তব্য পথে নেতাজির যে অবক্ষ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কি বাঙালি বিরোধী? শুধু নাটক করে বিজেপির বদনাম দিয়ে লাভ নেই। বের করে দেওয়া, এটা আমরা জানতে চাই। I did not understand that. সোমবার রাজ্যসভায় এই অভিযোগ, আর এদিনই লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে একাধিকবার শোনা গেল বাংলা কবিতা, বাঙালি মনীষীদের নাম। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उन्होंने लिखा था, एक ही सूत्रे बांधी आछी सहस्त्रटी मौन, एक ही कार्य सौंपी आछी सहस्त्र जीवन, वंदे मातरम। अर्थात एक सूत्र में बंधे हुए सहस्त्र मन, एक ही कार्य में अर्पित सहस्त्र जीवन, वंदे मातरम। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। যাদের কাছে ভ্যালিড কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে, গত শুক্রবার তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় অভিযোগ করেন বাংলায় কথা বলেছিলেন বলে তাকে লোকসভায় বলতে দেওয়া হয়নি। তারপর এবার বাংলায় প্রশ্ন করে উত্তর না পাওয়ার অভিযোগ আরেক তৃণমূল সাংসদের। হিন্দুদের বের করে দেওয়া, এটা আমরা জানতে চাই। নিউজ 18 বাংলা।